اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سب جنوں کو۔ تمہیں بھی یہ ویڈیو دیکھنے کے پہلے درود اور سلام پڑھ کو یہ ویڈیو دیکھنا شروع کرو۔ آج کا 5 منٹ کا مدرسہ آپ کو اب چلتا ہے محرم کا مہینہ 6 تاریخ کے بارے میں انشاءاللہ 10 حدیثاں ہوتی اسے معلوم کر لینے کی کوشش کریں گے۔ پہلی بات اسلامی تاریخ کے بارے میں، حضرت آدم علیہ السلام کا دنیا میں آنا۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تنہا رہتے ہوئے بے چینی محسوس کرنے لگے تو تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی بائی پھسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا اور دونوں کو حکم دیا کہ اس درخت کے علاوہ جنت کی تمام نعمتوں کا استعمال کر سکتے ہو۔ شیطان نے وسوسہ ڈال کر بہکایا کہ اس درخت کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کا پھل کھانے کے بعد تم ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ چنانچہ شیطان کے دھوکے میں آ کر انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس غلطی کی وجہ سے جنت کا لباس اتار کر دونوں کو دنیا میں بھیج دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنی غلطی پر بہت شرمندہ ہوئے اور ایک مدت تک توبہ اور استغفار کرتے ہوئے اللہ کے سامنے روتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ اس کے بعد دنیا میں حضرت آدم اور حوا علیہ السلام ہی سے نسل انسان کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا ہے۔ دوواں قصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزے کے بارے میں، ایک چمتکار کے بارے میں۔ چاند کے 2 ٹکڑے ہونا۔ کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ اپنی نبوت کی کوئی نشانی بتائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف انگلی سے اشارہ کر کے چاند کو 2 ٹکڑے ہو جانا دکھلایا۔ صحیح بخاری حدیث میں 3637، صحیح مسلم حدیث میں 7254، انس رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سی ہے سو معجزہ ہے۔ 3واں قصہ ایک فرض کے بارے میں، حج کے فرضیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، تم پر حج فرض کر دیا گیا ہے، لہٰذا اس کو ادا کرو۔ صحیح مسلم حدیث میں 3321، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سی۔ 4واں قصہ ایک سنت کے بارے میں، میزبان کو دعا دینا۔ میزبان کسے بولتی گا تو ہمارے گھر کو کون تو ہے تو مہمان بولتی نہیں، مہمان نوازی کون ہے تو کرتی کہ ان کو میزبان بولتی۔ ایک مہمان ہتی، ایک میزبان ہتی، ان کو دعا دینے کے بارے میں۔ حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے والد کے پاس مہمان ہوئے تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھانا وغیرہ پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کھایا۔ پھر میرے والد نے آپ کے جانور کے لگام پکڑ کر دعا کی درخواست کی تو آپ نے یہ دعا فرمائی، اللہم بارک لہم فیما رزقتہم فاغفر لہم وارحمہم۔ اس کا ترجمہ کو، اے اللہ، ان کو جو تو نے رزق دیا ہے اس میں ان کے لیے برکت عطا فرما اور ان کی مغفرت فرما اور ان پر رحم فرما۔
सही मुस्लिम हदीस 5449 के रेफरेंस में से। पाँचवा क़िस्सा एक अहम अमल की फ़जीलत के बारे में। माह मुहर्रम में रोज़ा रखना का तो अब चलते हैं सो महीना मुहर्रम के महीने में रोज़ा रखने के बारे में क्या बोलें देखेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माह रमज़ान के बाद सबसे अफजल मुहर्रम के महीने का रोज़ा है। सही मुस्लिम हदीस 2812 अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु के रेफरेंस में से। छठवां क़िस्सा एक गुने के बारे में, यतीमों का माल खाना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो लोग यतीमों का माल नाहक खाते हैं वो लोग अपने पेटों में आग ही भर रहे हैं और ये लोग अंकरीब आग में दाखिल होंगे। सूरह निसा में 10वें आयत में है सो यतीम का माल नहीं खाना कर को। सातवां क़िस्सा दुनिया के बारे में, माल जमा करके खुश होना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो शख्स इंतहाई हिरिस और लालच से माल जमा करता है और फिर वो खुशी से उसको बार बार गिनता है और समझता है कि उसका ये माल उसके पास हमेशा रहेगा, तो उसको अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि वो माल हरगिज़ नहीं रहेगा, बल्कि अल्लाह ताला उसको ऐसी आग में डालेगा जो हर चीज़ को तोड़ फोड़ कर रख देगी। सूरह हुमाज़ा 2 से 4 आयता में है सो ये माल जमा कर को खुश नहीं होना कर को। आठवां क़िस्सा आखिरत के बारे में, मोमिन के लिए क़यामत का दिन का मिक़दार। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिनों पर क़यामत का दिन ज़ोहर और असर के दरमियानी वक्त के बराबर होगा। मुस्तदरक हाकिम 283 अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु के रेफरेंस में से। का तो इसमें क्या खुलासा करते हैं तो क़यामत का एक दिन दुनिया के 50,000 साल के बराबर होगा, लेकिन ईमान वाला उसे ज़ोहर और असर के दरमियानी वक्त के बराबर महसूस करेगा। नौवां क़िस्सा तिब्बे नबवी से इलाज, बीमारियों से महफूज रहने का इलाज। का तो पूरे बीमारियाँ क्या भी नहीं सका महफूज रहने का इलाज क्या बोलती हैं तो यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी बर्तन को भरने उतना बुरा नहीं जितना आदमी का पेट को भरना। इंसान के लिए चंद लुक़मे काफ़ी हैं जो उसकी कमर सीधी रख सके। अगर पेट भरना ही है तो पेट का 1/3 खाने के लिए और 1/3 पानी के लिए और 1/3 सांस के आने जाने के लिए। तिर्मिज़ी 2380 मिख्ताम बिन मादी खरब रदियल्लाहु अन्हु के रेफरेंस में से। का तो एक निवाला कम से कम खाए तो हमें हर बीमारियों से महफूज रहती। कितने तिहाई खाने को, कितने तिहाई पानी को और एक हिस्सा हमें सांस आने जाने को। का तो एक निवाला कमीज खाना कर को बोलते हैं, उससे फ़ायदा क्या का तो पूरे बीमारियों से महफूज रहती। आखिरी 10वां क़िस्सा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत के बारे में, रोज़ी देने वाला अल्लाह है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम अल्लाह ताला पर इस तरह भरोसा करो जैसे कि भरोसा करने का हक़ है, तो तुमको भी उसी तरह रोज़ी मिले जैसे परिंदों को मिलती है कि वो सुबह को खाली पेट जाते हैं और शाम को पेट भर कर वापस आते हैं। तिर्मिज़ी 2344 उमर बिन ख़त्ताब रदियल्लाहु अन्हु के रेफरेंस में से। अल्हम्दुलिल्लाह, आज का 5 मिनट का मदरसा 6 मुहर्रम के बारे में बात कर लिए। इंशाअल्लाह कल 10 मुहर्रम के बारे में बात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।